Hello students, now let's start lesson number 6. Okay, it's on page number 69. Okay, now everyone open your textbook and on page number 69. Don't you have textbook? Okay, come here. Fine, here. Combine one. Okay, now see here who I am. Okay, so some children's information given here. Okay, આપણને અહીંયા શું આપ્યું છે? The information of some children. So let's read at first before you read. Now see, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. All the peoples and all the student, all of you, every persons are different from each other. બધા એકબીજાથી કેવા હોય? Different હોય. All have different personality. Okay, so see, we are all interesting people in different ways and are all good at different things. We all are interesting. આપણે બધા કેવા છીએ? Interesting. We all are good at different things. બધા જુદી જુદી વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, જુદી જુદી વસ્તુમાં ગુડ છે. ઓકે, તમારું ઇન્ટરેસ્ટ લેવલ ઓકે બધાનું ડિફરન્ટ છે. સોરી. નાવ as you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. Okay, so after reading this lesson you have to think about yourself, what you wants to and what you likes. તમને શું ગમે, તમારે શું તમને જોઈએ. Okay, so that you have to think after reading that chapter. Okay, now let's read part 1. It's and many voices. Here many voices means many information given about different students or different children. Different children વિશે આપણને શું આપી છે? Information. Okay, now let's read at first Radha. Information about Radha is given, so let's read what is there, what is said by Radha. Radha શું કહે આપણને? My favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a mango trees which I love to go up. So એને શું કરવાનું ગમે? So Radha loves climbing trees and there are mango trees. There are mango trees just outside Radha's house. So she climbed on a mango tree. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree. એની જે બ્રાન્ચીસ છે એ સ્પ્રેડ થઈ હોય, સો વી કેન ઇઝીલી ક્લાઇમ્બ ઓન ધ મેંગો ટ્રી. And I can sit comfortably in the fork of 2 branches. Okay, so fork means the joints of 2 branch. ઓકે, જ્યાં 2 branches જોઈન થયેલી હોય, સો ધેર શી કેન સીટ કમ્ફર્ટેબલી, ત્યાં એ કમ્ફર્ટેબલી બેસી શકે. માય મધર ટેલ્સ મી ઇટ ઇઝ નોટ સેન્સિબલ ફોર ગર્લ્સ ટુ ક્લાઇમ્બ ટ્રીઝ. સો રાધાઝ મધર સ્ટોપ હર ટુ ડુઈંગ સો. એને આવું બધું કરતાં અટકાવે કે ગર્લ્સે ઉપર ચડવાનું નહીં, આવું કહે. ઓકે, રાધાના મધર. બટ વન આફ્ટરનૂન શી ક્લાઇમ્બડ અપ ટુ. પણ એક આફ્ટરનૂનમાં તો એના મમ્મી પણ ક્યાં ચડી ગયા? ટ્રી ઉપર ચડી ગયા. એન્ડ બોથ ઓફ અસ સેટ ધેર ટોકિંગ એન્ડ ઇટિંગ રો મેંગોઝ. બંને જણા ચડી ગયા. રાધા એન્ડ હર મધર બોથ આર ક્લાઇમ્બિંગ ઓન ટ્રીઝ વન આફ્ટરનૂન એન્ડ દે એન્જોઈંગ સિટિંગ ધેર એન્ડ ઇટિંગ રો મેંગોઝ. એવું શું ખાવા લાગ્યા? જે કાચા મેંગોઝ હતા એ ખાવાનું એન્જોય કર્યું ને બેસીને વાતો કરી. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. So જ્યારે આ રાધા હાઈ ટ્રી ઉપર ચડે ત્યારે એને શું થાય? As he rule over the whole world, એને એવો ફીલ થાય કે હું આખા વર્લ્ડ ઉપર રૂલ કરી રહી છું. ઓકે, સો આવું એ ફીલ થાય. સો that is the feeling of Radha. Okay, do you like to climb on tree?
વેરી નાઇસ. ચાલો કેટલા જણને ગમે ટ્રીઝ ઉપર ક્લાઇમ્બ કરવાનું? વેરી નાઇસ, ફાઇન, જસ્ટ લાઈક રાધા. ઓકે, નાવ સી નાસિર. શૌર્ય, ડુ યુ લાઈક ટુ ક્લાઇમ્બ ઓન ટ્રી? Very nice. Now see what said by Nasir. It's on page number 70. So turn your page. Okay. See, Nasir. Something said by Nasir. Nasir આપણને કંઈ કહેશે. ચાલ જોઈએ. When I grow up, I want to become a seed collector. Seed collector એટલે the person who collect different seeds. જે જુદા જુદા સીડ્સ એટલે કે પેલા બિયાઓ હોય ને, હા, બિયારણ હોય ને કંઈક રોપવા માટેનું, અને સીડ્સ કહેવાય, દાણાઓ. ઓકે, તો આ સીડ્સને કલેક્ટ કરવાનું એને બહુ ગમે. સો હી વોન્ટ ટુ બીકમ અ સીડ કલેક્ટર. હી હેવ કોટન ફિલ્ડ in our we have cotton field in our village, and every year my father spend a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. So they have, એ લોકોની પાસે શું છે? વન કોટન ફિલ્ડ. એ લોકોની પાસે કોટન એટલે જોયું ને, કપાસ, રૂ, કપાસ ઉગેલો તે જોયું ને, હા, કપાસનું ખેતર. ઓકે, સો એમની પાસે એક કપાસનું ખેતર છે ઇન ધેર વિલેજની અંદર. સો એવરી યર હિઝ ફાધર, એના જે ફાધર છે એ લોટ ઓફ સ્પેન્ડ ઓન બાઇંગ સીડ્સને ખરીદવા માટે ઘણા પૈસા ખર્ચી નાખે. ઓકે, સો એવો દર વર્ષે શું એવો એમણે ગ્રો કરે? કોટન. શું ગ્રો કરે? કોટન, કપાસ ઉગાડે. બરાબર. પણ દર વર્ષે આજે નાસિરના ફાધર છે, દર વર્ષે સીડ વેચાતું લેવું પડે આપણે. બરાબર ને? તો વેચાતા લેવા માટે દર વર્ષે એના ઉપર શું ખર્ચવું પડે? લોટ્સ ઓફ મની. સો એવરી યર હિઝ ફાધર સ્પેન્ટ લોટ્સ ઓફ મની ફોર બાઇંગ ન્યૂ સીડ્સ. એન્ડ માય ગ્રાન્ડફાધર ટોલ્ડ મી ધેટ, એના ગ્રાન્ડફાધરે કંઈક કહ્યું છે, જો, ટોલ્ડ મી ધેટ many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. હવે એમના ગ્રાન્ડફાધરે એવું કહેલું કે જ્યારે એમના ગ્રાન્ડફાધર ફાર્મિંગ કરતા હતા ત્યારે શું થતું? એ ઓલ્ડ ડેઝ, એના ગ્રાન્ડફાધર ફાર્મિંગ કરતા મીન્સ ઓલ્ડન ડેઝ, તો ત્યારે આ જે સીડ્સ છે એ વેચાતું નહીં લાવવા પડતું. તો એ સીડ્સના જે સીડ્સ છે એઓ પોતાના ફાર્મમાંથી જ કલેક્ટ કરી શકતા. ઓકે, અને એ ફાર્મ આપણે કોટન ઉગાડ્યું હોય તો કોટનની અંદર શું હોય? ધેર આર અ સ્મોલ સીડ્સ ઇન કોટન. જોયેલા કે કોટન રૂની અંદર સીડ્સ હોય, નાના નાના સીડ્સ હોય બ્લેક કલરના. ઓકે, વ્હાઇટ કોટન એન્ડ બ્લેક સીડ્સ આર ધેર. ઇટ ઇઝ લુકિંગ બ્યુટિફુલ. ઓકે, સો હેવ યુ સીન? વેરી ગુડ સૃષ્ટિ, હેવ યુ સીન? એન્ડ યુ ડોન્ટ સીન. ઓકે, સો બહુ ફાઇન હોય. સો આ જે ગ્રાન્ડફાધર હતા એ આવા પોતાના ફાર્મમાંથી જ શું કલેક્ટ કરતા? સીડ. સો હી ડીડ નોટ સ્પેન્ડ મચ મની ટુ બાય અ સીડ્સને ખરીદવા માટે એમણે વધારે પૈસા ખર્ચવા પડતા નહીં. બરાબર. અને એ જે સીડ કલેક્ટ કરતા એ એટલા એડિબલ હતા કે એવો ગ્રો થાય કોટન. અત્યારે જો આપણે સીડ્સ કલેક્ટ કરીને રોપીએ તો એ ગ્રો થાય નહીં, આપણે એને બજારથી જ ખરીદવું પડે. બરાબર. તો આ આપણા ફાર્મિંગની આ હાલત કેમ થઈ? આવું કોને વિચાર આવે? નાસિરને. કે પહેલાંના જમાનામાં આપણે શું કરતા કે સીડ્સ આપણા ફાર્મમાંથી જ કલેક્ટ કરીને એને રોપતા અને બીજા વર્ષે ખૂબ સરસ સીડનો ક્રોપ ઉગી જતા. બટ હવે દર વર્ષે શું કરવું પડે? આ સીડને વેચાતું લેવું પડે અને પછી આપણા ફાર્મમાં ગ્રો કરવું પડે, શો કરવું પડે, નાખવું પડે, પછી ક્રોપ ગ્રો થાય. બરાબર. તો આવું કેમ થયું? આ ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન કેમ આવી? સો ધેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ નાસિર. But today that doesn't work. So we have to spend money to buy new seeds every single year. તો હવે આ સીડ ઉગતા નથી, આપણા ફાર્મમાંથી કલેક્ટ કરેલા સીડ ઉગતા નથી. સો દે હેવ ટુ પે મચ, દે હેવ ટુ સ્પેન્ડ મચ મની ફોર બાઇંગ ન્યૂ સીડ્સ. નવા સીડ્સને ખરીદવા માટે બહુ વધારે પૈસા ખર્ચવા પડે. I want to learn how to preserve seeds.
સો નાસિરે શું લર્ન કરવું છે? હાઉ ટુ પ્રિઝર્વ સીડ. આ સીડને આપણે કેવી રીતના પ્રિઝર્વ કરી શકીએ કે જેથી આજે પણ આપણે આપણા ફાર્મમાંથી સીડ કલેક્ટ કરીને આવતા વર્ષે એને ઉગાડી શકીએ, તો આપણે ખરીદવા પડે નહીં. તો એવી રીતે સીડ એણે કલેક્ટ કરવું છે. સો હી વોન્ટ્સ ટુ બીકમ સીડ કલેક્ટર. શું બનવું છે નાસિરે? સીડ કલેક્ટર. ધેટ વી કેન યુઝ ધેમ અગેન એન્ડ નોટ સ્પેન્ડ મની એવરી યર. તો દર વર્ષે મની ખર્ચવા પડે નહીં. એક વર્ષે આપણે ખરીદીને લાવ્યા અને આપણા ખેતરની અંદર ગ્રો કર્યા, બરાબર, પછી ગ્રોન સીડ થયા, એ ગ્રોન ક્રોપ થયો, બરાબર, કોટનનો ક્રોપ, એ ક્રોપમાંથી આપણે શીટ કાઢી લેવાના, કોટન વેચી દેવાનું અને એ શીટ પાછા આવતા વર્ષે નાખી દેવાના, બરાબર. આવું શીટ એણે કલેક્ટ કરવું છે કે જે દર વર્ષે એનું ક્રોપને ગ્રો કરી શકે, બરાબર. ન્યૂ શીટ વેચાતા લેવું પડે નહીં. સો હી વોન્ટ્સ ટુ બીકમ શીટ કલેક્ટર. ઓકે, નાવ સી રોહિત. વોટ ઇઝ સેડ બાય રોહિત? લેટ્સ સી. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. શું કરવું છે? Travel over the world. I want to see the mountains of New Zealand because they looks beautiful. વર્લ્ડમાં ટ્રાવેલ કરવું છે. કોણે? રોહિત. ક્યાં જવું છે? Where he wants to go? He wants to go New Zealand. ક્યાં જવું છે? ન્યુઝીલેન્ડ. બિકોઝ દે લુક્સ બ્યુટીફુલ. ઓકે, માઉન્ટેન્સ, હી વોન્ટ ટુ સી ધ માઉન્ટેન્સ ઓફ ન્યુઝીલેન્ડ. ન્યુઝીલેન્ડના માઉન્ટેન જોવું છે કેમ કે બહુ બ્યુટીફુલ છે. ઓકે, બ્યુટીફુલ ઇન અ મેગેઝિન પિક્ચર. એણે આ બધા ક્યાં જોયેલું છે? ન્યુઝીલેન્ડના માઉન્ટેન્સ મેગેઝિન પિક્ચરમાં. આઈ વિશ આઈ કુડ સેલ ડાઉન ધ એમેઝોન રિવર ઇન સાઉથ અમેરિકા. ઓકે, સો એણે ક્યાં ડીપ કરવું છે? ડૂબકી મારવી છે. સો હી કુડ સેલ ડાઉન ધ એમેઝોન રિવર ઇન સાઉથ અમેરિકા. સાઉથ અમેરિકાની એમેઝોન રિવરમાં એમણે અંદર જવું છે. ઓકે, સેલ કરવું છે અમેરિકા ઓન અ રાફ્ટ પર. રાફ્ટ જોઈ લો ને. ઓકે, જસ્ટ લાઈક અ બોટ બટ લોંગ બોટ મેડ બાય વુડ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રાફ્ટ. તો એણે રાફ્ટ પર બેસીને આખી એમેઝોન રિવર પર સેલ કરવું છે. ઓકે, સો આખી એમેઝોન રિવર એણે જોઈ છે. ઓકે, નાવ લેટ્સ ટર્ન યોર પેજ. ઇટ્સ ઓન પેજ નંબર 71. ઓકે, આઈ વોન્ટ ટુ લીવ ઓન ધ બીચીસ ઓફ લક્ષદ્વીપ એન્ડ ડાઈવ ડાઉન ધ સી કોરલ. તો એણે બીજું ક્યાં જવું છે? એટ ફર્સ્ટ એણે ક્યાં જવું? ટુ સી ધ માઉન્ટેન્સ ઓફ ન્યુઝીલેન્ડ. સેકન્ડ બીજું ક્યાં જવું છે? He want to sail over the Amazon river of South America. ઓકે, એમેઝોન રિવરમાં સેલ કરવા માટે જવું છે. ઓકે, પછી થર્ડ નંબર પણ એણે ક્યાં જવું છે? He want to live on the beaches of લક્ષદ્વીપ. એણે લક્ષદ્વીપ is an island. ઓકે, લક્ષદ્વીપ is an island. ઓકે, સો એ લક્ષદ્વીપ આઇલેન્ડ ઉપર એના બીચ ઉપર રહેવું છે એણે. એન્ડ ડાઈવ ડાઉન ટુ સી કોરલ. કોરલ મીન્સ કે જે ડાઉન ઓન ધ સીના ડાઉનમાં જે બધા વનસ્પતિઓ થાય. ઓકે, ધ વેજીટેશન્સ ડાઉન ધ સી ઓર વોટર, હા, ડીપ વોટર. ઓકે, નીચેના ભાગમાં જે વેજીટેશન થાય, કોના? તો સીના નીચેના ભાગમાં, એને શું કહેવાય? કોરલ. બરોબર, તો આ કોરલ એણે જોવું છે. સો લક્ષદ્વીપ એન્ડ ડાઈવ ડાઉન ટુ સી કોરલ. I suppose I should go to the Konark temple in Orissa. So બીજું પાછું ક્યાં જવું છે? ઓરિસ્સા. So he wants to travel and travel whole world. આખા વર્લ્ડમાં એણે ટ્રાવેલ કરવું છે. ઓકે, so I suppose I should go to the Konark temple in Orissa. ઓરિસ્સાનું કયું ટેમ્પલ જોવું છે? Konark temple. Or the old city in Beijing in China. ચાઇનામાં પણ જવાનું છે. ઓકે, સો ચાઇનામાં શું જોવું છે એણે? ઓલ્ડ સિટી ઇન બેઇજિંગ સિટી જોઈ છે. ધેન એન્ડ ધ પિરામિડ ઇન ઇજિપ્ટ ટુ. કેટલું જોવાનું? બરોબર, સો ઇજિપ્ટમાં પણ પાછું જવું છે. શું જોવા માટે? પિરામિડ્સ આર ધેર ઇન ઇજિપ્ટ. બટ વોટ આઈ એકચ્યુઅલી એન્જોય ઇઝ સીઈંગ નેચર મોર ધેન ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ્સ. પણ એને વધારે શું જોવું ગમે? હી more like to see the nature than
ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ્સ જોવા કરતાં નેચર જોવું એને વધારે ગમે, બહુ ગમે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ રોહિત. હી વોન્ટ્સ ટુ ટ્રાવેલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. ઓકે, ટ્રાવેલ ઓન ધ વર્લ્ડ. નાવ સી ધ નેક્સ્ટ ચાઇલ્ડ ઇઝ Sarbjit. Okay, Sarbjit. So, see the next child. What makes me very angry is when people doesn't believe me. મને હવે એ શું કહે, સરબજીત શું કહે, સો મને સૌથી વધારે ગુસ્સો ક્યારે આવે? વેન પીપલ ડોન્ટ બિલીવ મી. જ્યારે મારો કોઈ વિશ્વાસ નહીં કરે, મારા ઉપર કોઈ બિલીવ નહીં કરે, ત્યારે એને બહુ એંગર આવે, બહુ ગુસ્સો આવે. ઓકે, સો આઈ એમ ટેલિંગ ધ ટ્રુથ. વેન આઈ એમ ટેલિંગ ધ ટ્રુથ, એ જ્યારે સાચું બોલે ને કોઈ એનો વિશ્વાસ કરે નહીં. ઓકે, તમારું પણ એવું થાય ને? ચાલ જોઈએ ક્યારે ક્યારે થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ચાલો એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ઇફ આઈ ટેલ માય ટીચર ધેટ આઈ કુડન્ટ ડુ માય હોમવર્ક because Ravi borrowed my book and forget to return it. ચાલો આવું ટીચરને હું કહું કે ટીચર હું મારું વર્ક કર્યું નથી બિકોઝ રવિએ મારી બુક લઈ લીધેલી છે ને મને પાછી રિટર્ન કરી નથી. ઓકે, સો આવું કહું ને ટીચર જ્યારે મારો વિશ્વાસ નહીં કરે, બિલીવ નહીં કરે, ત્યારે એને શું થાય? ગુસ્સો આવી જાય. ઓકે, એંગ્રી થઈ જાય. ઓર આઈ ટેલ માય પેરેન્ટ્સ, અથવા બીજો ક્યારે એને ગુસ્સો આવી જાય તો ઓર આઈ ટેલ માય પેરેન્ટ્સ that it wasn't me but my little brother who started the fight. અથવા તો પેરેન્ટ્સને એ શું કહે કે મેં આ ફાઇટિંગ સ્ટાર્ટ નથી કરી, કોણે કરી છે? તો એના લિટલ બ્રધરે આ ફાઇટિંગ સ્ટાર્ટ કરી, એવું કહું ને પેરેન્ટ મારો બિલીવ કરે નહીં, તો ટીચર પણ બિલીવ નહીં કરે એન્ડ પેરેન્ટ પણ બિલીવ કરે નહીં. સો એટ ધેટ ટાઈમ હી વોઝ એંગ્રી. ઓર બીજું પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ઓર ઇફ આઈ ટેલ માય ટીચર ધેટ આઈ રિયલી ડીડ સ્ટડી ફોર ધ ટેસ્ટ ઇવન ઇફ આઈ હેવ ગોટ બેડ માર્ક્સ. ઓકે, સો એણે એક્ઝામ માટે સ્ટડી તો કરેલી જ છે, તે છતાં પણ એને બેડ માર્ક્સ મળ્યા છે. સો તો પણ ટીચર બિલીવ કરે નહીં. દે ઓલ લુક એટ મી એઝ ઇફ દે થિંક આઈ એમ ટેલિંગ લાઈઝ. આ બધા પેરેન્ટ્સ ને ટીચરને મારા પણ એવી રીતે જોઈ કે યુ આર ટેલિંગ લાઈઝ. ઓકે, સો ધ લુક ઓન ધેર ફેસ રિયલી એંગર્સ મી. એમનો જે ફેસ થાય તો એ ફેસથી એને આ જે સરબજીત છે એને બહુ એંગર આવે. ખ્યાલ આવ્યો ને કે જ્યારે એ સાચું બોલે અને ટીચર લોકો આમ જોઈ એઝ ઇફ હી ઇઝ ટેલિંગ લાઈ, જેમ કે એ જુઠ્ઠું જ બોલતો છે. ઓકે, પેરેન્ટને પણ એવું જ લાગે કે એ જ ઝઘડો સ્ટાર્ટ કરે, બરાબર. આવું જ્યારે એને જુઠ્ઠું બોલે એવું લાગે બધા ટીચરને, પેરેન્ટ્સને, તો હી વોઝ ગેટ એંગ્રી. નાઉ સમટાઈમ આઈ હેવ ટુ લુક ડાઉન એટ માય શૂઝ એન્ડ કાઉન્ટ ટુ 10 સો ડેટ આઈ ડુ નોટ શો ધેટ આઈ એમ એંગ્રી. સો when he get angry, what he done? He count 1 to 10. He count 1 to 10 so that he cannot show, it doesn't appear that he was angry. એવું દેખાય નહીં કે એ એંગ્રી છે. સો એના ઉપરથી આપણે શીખી શકીએ કે હાઉ ટુ કંટ્રોલ અવર એંગર. આપણા એંગરને આપણે કેવી રીતના કંટ્રોલ કરવાનું. સો તમને પણ ક્યારેક બહુ ગુસ્સો આવે ત્યારે તમારે શું કરવાનું? કાઉન્ટ 1 to 10. ઓકે, સો that is subject. Okay, we will stop here and next pages we'll discuss later. Okay students, take care.